എന്നെ കളിപ്പിച്ച പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കഥ കളിപ്പിച്ച പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനൊരു താല്പര്യം. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ. ഒരു പേഷ്യൻ കെയിം വിത്ത് എ പെയിൻ ഓഫ് ദി ടെമ്പറോമാറ്റിക് ബ്ലഡ് വെയിൻ, ഇൻറ്ററാക്റ്റബിൾ പെയിൻ. അപ്പോഴും വേദന 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 വേദന. ഒരു സൈഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വേദനയില്ല, പക്ഷേ അത് ഇൻഫെക്ഷനായി പല ഇതിൽ അവസാനം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എങ്ങാണ്ട് പോയി കുറേ കാലം കിടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിയത്. ഞാൻ അവരെ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു. അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം കാണുന്നില്ല. മറ്റേ സൈഡിലും വേദന അവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. സോ ഐ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഒരു രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സബ്സൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, എല്ലാം സുഖമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പഴുപ്പായിട്ട് വരും. ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐ റീ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ഹെർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് സം ഗോസ്റ്റ് പീസ് ദെയർ ഓർ സം ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ. ഒന്നുമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഹെർ ഓൺ അഗെയിൻ ട്വൈസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ഐ ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബോൺ പീസസോ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാം. ഐ മെയ്ഡ് ഹെർ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അനദർ ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ ഓൾസോ. അന്ന് നോക്കണോ, എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ മാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം ഏറ്റവും ഫണ്ണി തിങ്, ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ. പുള്ളിയുടെ ചരിത്രമെല്ലാം പറഞ്ഞു. That physician told me that it is Manchurian syndrome, where a patient wants surgery unnecessarily. They have got a fad for getting surgery. ഒരു കാരണമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? No. There is not a problem. She is actually inducing infection there, putting some foreign body or something inside or some dirty material inside and getting it infected. So he wants one more surgery to be done. This is a syndrome, a psychological problem actually, syndrome. This is called a Manchurian syndrome. Some people are there, rich people are there who want surgery frequently like that in the private sector also. They spend a lot of money for that. There are people who have got this particular syndrome. Rich people, they get it done in the private places. They go to different hospitals and get the surgery done. പെയിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? They want to get the surgery done. Then this is called Manchurian syndrome. He told me that at that time, I have actually taken a psychiatric consultation for this patient actually. He did not say anything. He said that the patient is normal. The psychiatrist told me. But this physician told me that this must be Manchurian. He said that come to my OP with your mother. And then she went that day into his OP with her mother. He called all the house surgeons and students and had a big classroom set up there, brought this patient and said that, described about this Manchurian syndrome in Malayalam so that the patient can also hear that. And then said that the only treatment that I am going to do is that I am going to put a plaster in both her hands from here to here, so that she can never flex her hands. I'm going to put the hand. Last year, mother, you have to feed her with a spoon, that's all. Next day, the patient came to me. Sir, not next day, after 2 or 3 days, the patient, sir, it is all healed, there's no problem. Almost 3 years. She made me a fool. അങ്ങനെയല്ല, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലെസൺ ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്ക്, ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം. അല്ല, heard of Manchurian syndrome, I never thought of it. But maybe that physician is much more experienced. I was a junior surgeon here. He is a senior professor. He immediately recognized it. When I gave the history, he immediately recognized it and immediately said that this is treatment. So it's also interesting things that can happen. Experiences, when you have got, when you grow old, you'll have a lot of experience. If I say that, there will be so many other things. But we don't have time to go for all those things
ഡോക്ടർ ഫേസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, അതായത് യങ് സർജൻസിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഫ്രം 94 ഓൺവേർഡ്സ് ഐ വാസ് കണ്ടക്ടിങ് ഫേസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പം അതിൽ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ? പിന്നെ നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ അപ്പം ഫേസ് the full form of FACE is Forum for the Advancement of Craniofacial Aesthetics. ഓക്കെ, That is a synonym, or rather rhyming with that, Abbreviation, yeah. acronym it is called. So ഞാൻ ആദ്യമേ ഫേസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയത് 94-ലാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. That was again because the orthopedic surgery department and the anesthesia department people told me, senior professors, they told me, Mani, you are doing so many cases like this, which we have not seen anywhere being done. There is something unique you are doing. That is what they told me. So, why don't you just conduct a workshop? Because I used to do almost 2 to 3 cases a week there in the medical college. Because there was plenty of cases. Once I started using, people started pouring in. Yeah. There is nowhere else it is being done at that time. So there is no problem for me to conduct a workshop. I used to conduct workshops, demonstrate it, not just giving lectures, demonstrate it. And 2 other great people joined me. One is Dr. Kishore Naik. He is a very famous maxillofacial surgeon. He has come after his training from UK. He was international president also. I mean, later he became international president. So he joined with me, and that Dr. Gunasheelan from Chennai, he also joined with me. So we 3 started conducting workshops. First of all, I started here, but I was doing an extra workshop here as a hands-on workshop. The other one which we used to do is that basically for 5 to 6, 7, 8 cases we used to operate in 2-3 days time. I mean, all of us 3 in 3 different theaters, we conduct workshops, and the students will be postgraduates after MDS postgraduate. After post-graduation, MDS fresh graduates, they used to come and assist us, and the rest of them will be demonstrated in the CCTV, and they will be watching it. That is how it was. It has been conducted till 2019. When the COVID came, we stopped. And I did not start it again, actually. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചാലെല്ലാം ഒന്നും ഇതാകുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ. ദർ ആർ മെനി തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരാം. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. Right. Now students are coming. Students are coming in the sense that the only thing is that I am not conducting workshop. That is like, but students, those who are actually interested, they call me and ask me, sir, can I come and see some of your surgery? Then come. Yeah. I encourage them. They come. Today also when I am operating, I had another maxillofacial surgeon from the nearby town came there and assisted me, helped me. Now you're 74. Now you're 74. 75. 75 and still operating. Oh, great. ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഈ ഓർത്തോഗ്നാറ്റിക് സർജറി, മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ് ലൈഫ് അല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ. ആഫ്റ്റർ ഐ റിട്ടയർഡ്, I said that when I was in the medical college, I was doing 2 or 3 cases a week. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ lot of surgeries I did when I went as the head of the department in Calicut. I was doing a lot of good number of surgeries there. Then after retirement I came and then worked in Amrita for 1 year. At that time I conducted a workshop there also. Amrita also, face workshop was conducted. Then I was in Mar Baselius Dental College as the principal and now you're and still head of the working department. there. Now I am only dean. Dean means in the sense that it's only an honorary post. I don't have any administrative responsibility. But still you'll be going there and I'm going there. I'm not operating. Oh. There is one Dr. Shankar is there. He has been with me for about a good number of almost 10 from my 2005 onwards till I retired.
almost 10 years he was with me. So he is doing a lot of surgeries. He is doing good number. He's probably doing better than me. Now he is younger and he is doing better surgery than me. And then that time when I was principal there, I was doing. After that, I'm not doing. But the PG students from there are coming here. When I am operating, they come here. There is 2 people. They come, 2 senior PG students will come here and assist me. And naturally they get the training that way. I'm still giving training to them. When I am doing surgery, they come here. ഡോക്ടർ ഇങ്ങനൊരു കേസ്, അതായത് ഈ പല്ല് വന്നിട്ട് പല്ല് ഉള്ളിലേക്ക് വരും, ജോയിൽ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു താടി, ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടത് കേട്ടോ, എനിക്ക് അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം താടി വളരെ കുഞ്ഞതായിരുന്നു, അപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കുഞ്ഞതായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മുഖവും വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പം അവരിങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് ഈ പല്ലങ്ങോട്ട് എറപ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, മീൻസ് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വേറെ എന്തോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ താടി വലുതായി, മുഖം വലുതായി, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും? ഫങ്ഷണൽ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബീയിങ് ബേസിക്കലി ഡൺ ബൈ പീഡിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ്. പിള്ളേരുടെ ഡെൻ്റൽ സർജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പീഡിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, മറ്റേത് ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ്. അവർ അത് ഫങ്ഷണൽ അപ്ലയൻസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറിയിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതുണ്ട്. വളരെ വല്ലാത്ത ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓസ്റ്റിയോജെനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജറി ഉണ്ട്. അത് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറിയുടെ ഒരു വകഭേദം തന്നെയാണ്. അത് വളരെ ചെറിയ ജോയെ വളർത്താൻ സാധിക്കും. ബോണിനെ വളർത്താൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് വലുതാക്കാൻ പറ്റും. അത് ബോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വലിച്ച് ഒരു ദിവസം 1 മില്ലിമീറ്റർ വെച്ച് ബോൺ വളർത്താൻ പറ്റും. മാൻഡിബിളും കാലും കൈയും ഒക്കെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും. That is what is called distraction osteogenesis. അത് വളരെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ജോയ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that can be corrected. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഈ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ, അത് ഏത് പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ശരിക്കും ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി മാറുമോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണത്. ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റിയാണ്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഫോളിക് ആസിഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറയും. കോൺസാഗ്നസ് മാരേജാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അനദർ റീസൺ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് അനദർ റീസൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറയുന്ന ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ സർജറി ആ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പണ്ടൊക്കെ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, 10 pounds 10 അങ്ങനെ ഒരു. ഇത് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു 10 pounds ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെൽത്തിയാണ്, ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽത്തിയാണ്. ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പലരും നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആ ചേർലി ഒരു 1-1.5 വയസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്പീച്ച് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാലും പാലറ്റിനകത്ത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്, ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് സ്കാർ ഫോർമേഷൻ. ഇത് പാലറ്റ് രണ്ടും കൂടി അടുപ്പിച്ച് സ്കാർ ഉണ്ടാവും. സിക്കട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഗ്രോത്ത്, മാക്സിലയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പല ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് പാലറ്റ് പേഷ്യൻസിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് മാക്സില ചെറുതും, മാൻഡിബിൾ നീണ്ടതായിരിക്കില്ല, മാൻഡിബിൾ നോർമലായിരിക്കും, പക്ഷേ മാക്സില ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രോത്തിന് ഈ സ്കാറ്, എവിടെ സ്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഗ്രോത്ത് കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം മാക്സിലം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സർജറി ചെയ്ത് മാക്സിലം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ
നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് കം ആൻഡ് ടച്ച് ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അവർ ഫാരിങ്സ്. നേച്ചർ ഫാരിങ്സിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദി എയർ വിൽ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദി നോസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എയർ മൂക്കിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലെഫ് പാലറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു എന്നുള്ള ഒരു ഒച്ച. ബിക്കോസ് എയർ ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ത്രൂ ദി നോസ്. അത് നമ്മൾ മാക്സിലെല്ലാം കൂടി മുമ്പ് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരുടെ മാക്സിലെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. വീണ്ടും അവരുടെ സംസാരം മോശമാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൗ ദർ ഈസ് അനദർ ടെക്നിക്ക്. അതായത് ഇവിടെ പ്രീമോളാറിൻ്റെ റീജിയനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ മാക്സില മാത്രം മുമ്പോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും, വളർത്തും. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓസ്റ്റിയോജെനിസിസ്. അത് യു ക്യാൻ ഗ്രോ യുവർ മാക്സില ഫോർവേഡ്സ്. അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ക്ലെഫ് പാലറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൂക്കിനൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിന് റൈനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണം. ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലെഫ് പാലറ്റിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്. പീഡിയാട്രിഷ്യൻ, ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ്, മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ, സൈക്കാട്രിക്, സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലെഫ് പാലറ്റ്. ആൽവിയോളാർ ബോൺ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 9 ബിക്കോസ് പല്ല് കനൈൻ എറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 9 to 10 years ആ റൂട്ട് ഫോർമേഷൻ 2/3 റൂട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കനൈൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ആൽവിയോളാർ ബോൺ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻഡായിട്ട് എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നൗ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് എ സ്മൈൽ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മൈൽ ട്രെയിൻ. സ്മൈൽ ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഹിയർ. There was Dr. Edinwala was there. Dr. Edinwala was supposed to be an internationally most reputed cleft lip cleft palate surgeon, and so many people from all over the world used to come here and learn cleft lip and cleft palate from him. Okay. And then he is probably the person who has done the maximum number of cleft palate surgeries in the world, not Kerala or India, in the world. He is no more. 3-4 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. I was a very close consider him as a guru. ഡോക്ടർ, അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പോൾ ഒത്തിരി വർഷം വേണ്ടി വരില്ല ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അന്ന് മുതൽ ഒരു 18-20 വയസ്സ് വരെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുമാതിരിയൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫോളോ അപ്പും ആ എല്ലാവരെയും കണ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ആ സർജറിയൊക്കെ വളരെ പ്രിസിഷൻ സർജറീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ചിലതൊന്നും അറിയ പോലുമില്ല. ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുന്ന അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. അത് കളയാനുള്ളതല്ല, കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാനും പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്കും കൂടെ ഇതായിട്ട് ഒരറിവായിരുന്നു അത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. അതിനകത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന്മാരെ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റും, സോ പേരൻസിനും അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം. സോഷ്യൽ കൗൺസിലേഴ്സ് അവർ എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വേണം ഇവർക്ക്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആവില്ലേ ഡോക്ടർ? ഒന്നുമില്ല. സ്മൈൽ ട്രെയിൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. എവറിഥിങ് ഇസ് ഫ്രീ. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, even the bystander will get some money for their expenses till the surgery is over. ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ ജൂബിലി മിഷനിലുണ്ട്. There is so many other centers. There is one center, one of my students has started in Calicut. Okay. And then I think that in Amrita also it is there. അങ്ങനെ പലയിടത്തുണ്ട്.
ജൂബിലി ഈസ് പ്രോബ്ലി ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ സ്മൈൽ ട്രെയിൻ മാത്രമല്ല, ദർ ആർ സർട്ടൻ അതർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓൾസോ, സം അതർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഡൂയിങ് ദിസ് ഫ്രീ സർജറീസ് ആർ ബീയിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുഖത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 99%. ഞാനിതൊരു 80-85%, 99% മാറും. പിന്നെന്താ, പ്രൂവൺ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ച് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ഈ AI, റോബോട്ടിക്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ 3D പ്രിൻറ്റിങ്, ഇതെല്ലാം മെഡിസിനിലേക്ക് വന്ന് അത് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ എന്താകും നമ്മുടെ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ? മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറിയുടെ ബേസിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്, റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും വിചാരം റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നു സർജറി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി റൈറ്റ് തിങ്. ഒരു റോബോട്ട്, അതായത് ദർ ആർ സർട്ടൺ ഏരിയാസ് വെയർ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീച്ച് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ് ഓർ വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഈ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രാ കോർപ്പോറിയൽ ലിംബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൈയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്. നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ആ ഏരിയാസിലേക്ക് നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് വലിയ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ചെറിയൊരു ഒരു കീ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തോടെ ഈ റോബോട്ടിക് ആംസ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ദെയർ ആൻഡ് അവിടെ ഏരിയയിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ്. യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഇൻ എ കൺസോൾ ആൻഡ് ദെൻ കൺട്രോൾ ദിസ് റോബോട്ട്സ്. ആ റോബോട്ടിൻ്റെ ഓരോ കയ്യെയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാമറ ഈസ് ഓൾസോ അറ്റാച്ച്ഡ് ദാറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ. ആൻഡ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈയെത്താത്ത ഭാഗത്തും കൂടി നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ റോബോട്ടല്ല സർജറി. കാലം അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് റോബോട്ട്സ് സർജറി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ഒന്നും കൂടെ ഇല്ല. ഒരു ചെറിയ തമാശയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും ഒരു കാര്യം പറയാം. ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് എ കാർഡ് ഇൻ ടു എ മെഷീൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് മണി? Never. ATM cards, yeah, that's it. And I never thought that it would be possible. Probably ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു കോമൺ ആയി. ഇപ്പം പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ, ദാറ്റ് ഇസ് വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ അവർക്കതൊരു അത്ഭുതമല്ല, നമുക്കൊക്കെ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈവൻ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ താക്കോലില്ലാതെ ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് വെറുതെ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഡോർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നേരെ ഒരു കൺസോൾ, ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാബിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ക്യാബിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഐ വാണ്ട് എ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഗിവൺ യു വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു. ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഐ ഹാഡ് മൈ ECG ടേക്കൺ. ഞാൻ ECG എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയഗ്നോസും കൂടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ECG ഡോക്ടർ നോക്കിയാൽ എന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവിടെ TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, മറ്റുണ്ട്, എന്നതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ മെൻഷൻ ദെയർ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം എനിക്ക് അതിനകത്ത് അടിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ AI ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. Understand? My next book is on Machina Intelligentsia. Intelligence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈക്വലായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്തിയെന്നാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. അതായത് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സർപാസ് അവർ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു റൂൾ us. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പോലെ വി മേ ബിക്കം ജസ്റ്റ് പെറ്റ്സ്
നമ്മളിപ്പോൾ പട്ടിയെ വളർത്തുന്ന മാതിരി അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വളർത്തിക്കൂടായില്ല മെഷീൻസ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തല്ലി കൊന്നൊന്നുമില്ല ഇരിക്കാം. ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് എസ് ഓൾസോ, ക്യാൻ ഗോ ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ. അനദർ പോസിബിലിറ്റി, നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ബിക്കം സംതിങ് ലൈക്ക് സൈബോർഗ്സ്. അങ്ങനെ സൈബോർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ സൈബോർഗായി കഴിഞ്ഞ് കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുക, മൊബൈലില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ചെവിക്ക് വയ്ക്കുക, അകത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ AI ഇൻ്റർഫേസ് ബ്രെയിനകത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AI എല്ലാം എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഉടനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും. ഇതിലേക്ക് അത് വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറിയിൽ maxillofacial surgery, this is, I'm taking about the whole surgery. Anything that is happening in the field of medical side, it will come to that. പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഫോർ ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറി അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട്, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഐ ആം നോട്ട് ഫുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. 1-2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യിച്ചു. ഹി മേഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ. വളരെ കോംപ്ലക്സ് കേസസിന് ഇപ്പോഴും അത് ഫുള്ളി ഇതായിട്ടില്ല, ആകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദി നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ കം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് you can 3D printing. You can enter face, you can give CBCT or a CT, you take of the complete face and then give it to, they will give you a model. Immediately a model of the skull they will give. A model of the skull, in that skull you can do a mock surgery. Okay. You can do a mock surgery and plan it. That is actually better than digital planning. Okay. That will give you a better. When the patient has got a sleep apnea, means that the patient will be snoring. Obstructive sleep apnea. And then what happens is snoring. What happens is that sleep apnea എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when that means there is not enough, they are not getting enough oxygen inside. You understand? Yes. So while breathing, especially during sleep, they are sleep. That is why it is called sleep. They are lying down, especially in a supine position, and then they don't get enough oxygen because there is not enough space in the trachea. നമ്മുടെ nasopharynx and oropharynx, these are the 2 regions. ആ 2 regionsൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലട്ടറിങ് ഓഫ് ദി tissues there, as well as soft palate or the epiglottis, etc. അവിടെ ഒരു ഫ്ലട്ടറിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില അപ്ലയൻസസ്, സ്ലീപ്പ് അപ്ലയൻസുള്ള ചില അപ്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവാണ്. സം പീപ്പിൾ ദേ യൂസ് ഇറ്റ്. ഇതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിജൻ പ്രോപ്പർലി, യു ഗെറ്റ് അപ്പ് in between, because after all, then you are not getting enough oxygen, your oxygen saturation goes down. When your oxygen saturation goes down to a particular level, you will immediately rise up and then you take a deep breath and then you again go back into sleep. And you slightly again your oxygen saturation comes down, you wake up, and that is the cycle. So what happens is that you are not getting a proper sleep in the night. So if you are not getting a proper sleep, this can affect your heart, especially your heart. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം? കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് മെത്തേഡ്, യു ഇൻക്രീസ് സ്പേസ് ദെയർ. ഹൗ ക്യാൻ യു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പേസ്? യു ക്യാൻ ബ്രിങ് യുവർ മാൻഡിബിൾ ഫോർവേഡ് so that the tongue also will come forward. You understand? Mandible forward, by orthognathic surgery you can bring your mandible forward. You can take your maxilla also forward by orthognathic surgery, and then naturally the space there in that region will be increased. Understand? That is one. And then in the posterior part of the trunk, if you have to find out exactly
But there are several methods by which, investigation methods are there to find out where actually the problem is, whether it is with the maxilla, whether it is with the mandible, or whether it is with the tongue, etc. So depending on the particular region, you can do the surgery and correct it. A simple genioplasty also may sometimes reduce, because when you are doing a genioplasty, there is genioglossus and geniohyoid, രണ്ട് മസിൽസ്, ഈ ചിന്നിൻ്റെ അടിയിലുള്ള രണ്ട് മസിൽസ് നമ്മുടെ നാക്കിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹയോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള ബോണിലേക്കും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മസിൽസ് ചിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ചിന്നിങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹയോയിഡ് ബോണും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും, നാക്കും കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് വരും. ജസ്റ്റ് ജീനിയോപ്ലാസ്റ്റി എലോൺ മുമ്പിലേക്ക്. മിക്കവാറും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഐദർ ദേ ആർ വെരി ഫാറ്റ് നെക്ക് ഒന്ന്, ഓർ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ വെരി സ്മോൾ ചിൻ. ഈ സ്മോൾ ചിന്നി ഉള്ളവർക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. ജീനിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നവർ ദർ അപ്പിയറൻസ് ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദർ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഓൾസോ മേ ഗോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അബൌട്ട് ദ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആങ്കിലോസിസ് ആണ്. ജോയിൻറ്റ് ദർ ഇസ് എ യൂണിയൻ. ആങ്കിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കള്ളും ഈ ബോണും കൂടി യൂണിയനാണ്. വാ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, മാൻഡിബിൾ വളർന്നിട്ടില്ല. ആ പേഷ്യൻ്റ് കിടന്നുറങ്ങാൻ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പറ്റില്ല. ആ പേഷ്യൻ്റ് കൊച്ചു പയ്യനാണ്, ഒരു 18-19 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ. അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് തറയിലിരുന്ന് കട്ടിലയിലേക്ക് തല വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഹി കാനോട്ട് സ്ലീപ്പ് ലൈയിങ് ഡൗൺ. ആ സ്ഥിതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്നത്. അവൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, സാറേ ഇവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ്. റോഡ്, അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേര് പൂവർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ് ഓൺ ദി റോഡ് സൈഡ്. റോഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇതെന്ത് ഈ ഒച്ച എന്ന് ചോദിച്ച് കയറി വരുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ചൈൽഡ്സ് മദർ ടോൾഡ് മീ. അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒച്ചയാണ്. ഞാൻ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ആദ്യമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന്. സന്തോഷം കിട്ടിയ നിമിഷമാണ്. അങ്ങനെ പല ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. സന്തോഷം കിട്ടിയ നിമിഷം. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞില്ലേ? ആ കൊച്ചിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞില്ലേ? ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ, കിടക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരാള്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. നാച്ചുറലി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ, മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. മാമിൻ്റെ പേര്? മിനി. മക്കൾ ഒരാൾ, അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾസോ. സോ ഐ ഗോട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്. സോ ഹീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് സർട്ടൻ ബിസിനസ് ബാക്ക് ഹോം. അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ അവനാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. The younger one is an IT professional. He's in Bangalore. And no one is into your field? No one is into medicine? Fortunately or unfortunately. Any regret? Regrets means, sometimes when you think that if they were there, I could have retired earlier. That is what I thought. Probably, after all, that's right. അല്ല, ഡോക്ടറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തൊരു കരിയറാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ആരും അങ്ങനെ, പപ്പ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു, പാരൻസ്. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി? ഐ ബിലോങ് ടു മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്, പാമ്പാക്കുട എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത്. ഓക്കെ. പോസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി. പാമ്പാക്കുട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി. എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാമ്പാക്കുട എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ പാമ്പാക്കുടയുടെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായ ഓണക്കൂർ. You might have heard of Onakur. Yeah, Onakur is quite famous. ഡോക്ടർ ഡെൻകെയറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം? ഞങ്ങളുടെ ജോൺ സാറിനെ I got a great appreciation for him. കാരണം a person who has come from such a humble beginning, ഒരു ഡേ ലേബറർ ലെവലിൽ നിന്ന് പുള്ളി, I think that he actually started working with Dr. Reggie. Yeah, Dr. Reggie Mathur. പുള്ളിയെ അന്ന് റെജി ജോലി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റിയലി ടാലൻറ്റഡ്. അതർവൈസ് ആ ചെറിയ ടെക്നീഷ്യൻ ലെവലിൽ നിന്ന്, അതും സെൽഫ് ട്രെയിനിങ് റെജി കൊടുത്ത ടെക്നീഷ്യൻ ലെവലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നൗ ഹി ഈസ് പ്രോബ്ലി ഏഷ്യയിലെ
ഏറ്റവും വലിയ അതെ. ഏറ്റവും വലിയ ഡെൻ്റൽ ലാബും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസിലി നമുക്കൊന്നും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ഡോക്ടറും ഒരു ബോട്ടണി അല്ല, അത് ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബയോളജി. അല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% ഓഫ് ദ സീറ്റ് വാസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. Those days. Okay. 75% of the seat was reserved for graduates. So that you have completed your graduation. അതെ. അപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ BDSലേക്ക് പോകണമെന്ന്? ഇല്ല, ഒരു പ്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം ആൻ എഞ്ചിനീയർ. എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദനിമിഷം എന്നോ എന്താ പറയുക, അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ്, ഇന്നത്തെ റാങ്കിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ 2 പേർക്കൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ 1-2 പേർക്കേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയവർക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും, ഏത് കോളേജിൽ ചെന്നാലും. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, അന്ന് ഇത് നമ്മൾ 14 വയസ്സേ ഉള്ളല്ലോ, പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ? കാര്യം എഞ്ചിനീയർ ആകാനാണ് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു കളയാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഐ ഡിസൈഡഡ് സച്ച്. എനിക്ക് അതിനെപ്പോഴും റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. വേൾഡിൽ തന്നെ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു അല്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അത് ഒരു ഐ ഫീൽ ദറ്റ് എനിക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും. അതെ, ഫിസിക്സും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും ബേസിക്കലി ആറ്റം, യു ഓൺ മൂവ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മോൻ ആ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി നൗ. അവൻ പറയും, അവൻ്റെ ആരാണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ അപ്പൻ ഡോക്ടറായിട്ട് നീ എന്താണ് ഡോക്ടറാവാത്ത പോകുന്നത്? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൻ എൻജിനീയറാണെന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അത് പറ്റിയില്ല, അത് കാരണം അപ്പൻ എന്നെ എൻജിനീയർ ആകാൻ പറ്റും, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കിക്കോളാം. മീൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ പോയെന്ന് പറയും. അപ്പൻ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അറിയാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം മകൻ പോയത്. അവന് തന്നെ തോന്നലുണ്ട്. നമ്മളിത് വീട്ടിൽ പറയുമ്പോഴും ഇത് പല കാര്യങ്ങളും പറയില്ലേ, ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് പിക്ഡ് അപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് പോക്കോളൂ, അതിനൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല നല്ലത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിൾ, ദി അതർ വൺ ഈസ് ഫോർ. അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ മെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർജൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗോൾഡൻ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്. യങ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻസിന് ഉള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് ഗോട്ട് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഡെൻ്റൽ കോളേജസ് ഹിയർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെൻ്റൽ കോളേജസ് ഹാവ് ഗോട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സസ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം, മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറിയിൽ പല സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Orthodontic surgery is one specialty, if you want to call it a super specialty, okay, call it. You have got implants, you have got aesthetic surgery of the face, that is a cosmetic surgery, rather aesthetic surgery എന്ന് പറയുമ്പോൾ orthodontic surgery ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേസിൽ വരുന്നത്, ഈവൻ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, റൈനോപ്ലാസ്റ്റി, ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യാലിറ്റികളായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതാണ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറിയിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോ ഡെൻ്റൽ കോളേജ്, ഈവൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോലും. സോ എ 3-year ട്രെയിനിങ് പീരിയഡ് ഇൻ ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ്. അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ എനി ഫീൽഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലൈക്കിംഗ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച്. ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഫർദർ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ആ ഫർദർ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നാച്ചുറലി വിത്ത് ആൻ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്.
അതിന് അസോസിയേഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈവൻ ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് വരെ, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് സർജറി, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് വരെ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻസ് ഫെലോഷിപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിലേക്ക് പോകുകയും അതിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻസിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയം, ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കാരണം പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്, എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓർത്തോഗ്നാറ്റിക് സർജറിയിലേക്ക് വരാം, അല്ല ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് കരുതുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ? ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല, ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ഡിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദി ഫേസ്, യു കം ടു എ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻ. മുഖത്തിന് എന്ത് വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിലും, മുഖത്തിന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും, ചെവി കേൾക്കാൻ, ചെവിയുടെ എവിടെയും ജോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജനെ കാണുക. യെസ്, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാം, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റാം, നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം, ഹെൽത്തി ആവാം, സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം. Face is the index of the mind. Yes, face is the index of the mind. Exactly. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Actually, it was your valuable insights have enriched us. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. മുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലനായി 5000 കേസുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത കേസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. It was really a good session. I really enjoyed it also. Opening up my mind to people who are so receptive is also very important. Thank you. Thank you so much. Thank you, doctor.